بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف: سابعا: الرقية الشرعية شفاء للأمراض بجميع أنواعها بإذن الله. ويغلط من يظن أن القرآن شفاؤه مقتصر على علاج مس الجن وأثر السحر والعين فحسب، بل الأمر أعم من ذلك، فهو شفاء لجميع الأمراض بأنواعها العضوية والنفسية والروحية والعقلية، وأمراض القلوب من شبهات وشهوات. ويدل لذلك قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال ابن القيم رحمه الله: فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع، وهو أعظم الشفاء، وما أقل المستشفين به، بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداءة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة، كم قد شفي به من عليل، وكم قد عوفي به من مريض، وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاء. وأنت ترى كثيرا من الناس، بل أكثرهم، لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلا. Donc la ruqya légiférée est une guérison pour toutes les maladies, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il se trompe celui qui croit que la guérison par le Coran est limitée au traitement des effets du djinn, de la sorcellerie, du mauvais œil uniquement. En réalité, c'est bien plus large que cela. C'est une guérison pour toutes les maladies, quelles qu'elles soient, physiques, psychiques, spirituelles, et même pour les maladies du cœur, des désirs et des doutes. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui a pour sens: nous faisons descendre du Coran, ou parmi le Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants, tandis qu'il ne fait qu'accroître la perte des injustes. Il dit également: ô vous les gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Ibn al-Qayyim rahimahullah, quant à lui, a dit: le Coran est une guérison complète. C'est le livre d'Allah, le remède le plus efficace et le plus grand moyen de guérison. Mais que peu de gens en tirent profit. Et peu sont les malades qui réussissent à l'utiliser correctement. Et il ne fait qu'augmenter la maladie de l'hypocrisie et du rejet chez les injustes et les égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas en tirer profit. Ils ne veulent pas y revenir, ni s'en remettre à Allah et à son livre. Et combien de malades se sont détournés de lui? Et combien de personnes frappées par l'épreuve ne recherchent pas en lui la guérison? Pourtant, beaucoup de médicaments ne parviennent pas à guérir. Et nous voyons beaucoup de gens ne pas tirer bénéfice du Coran. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été prédestinés à guérir par lui, ou parce qu'ils n'ont pas pris les causes nécessaires de la guérison de ce qu'ils ont. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. قال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء.
فأتوهم فقالوا يا أيها الناس يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحدكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه يعني كأنه لم يصبه شيء قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن وهو أسهل دواء وأيسره ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء فكنت أعالج بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما وكان كثير منهم يبرأ سريعا. Le hadith d'Abu Saïd radiallahu anhu qui dit qu'un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti en voyage et ils se sont arrêtés près d'une tribu arabe. Ils ont demandé l'hospitalité, mais on leur a refusé. Et le chef de cette tribu a été par la suite mordu par une bête, un scorpion ou autre. Et ils ont cherché un remède sans en trouver. Et certains d'entre eux ont dit pourquoi ne pas aller voir ces voyageurs, c'est-à-dire les sahaba, peut-être qu'ils ont quelque chose, un moyen de soin. Et ils se sont donc rendus vers eux et leur ont dit oh vous, notre chef a été mordu par une bête et nous n'avons rien pour le soigner. Avez-vous quelque chose? Les sahaba ont répondu par Allah, nous sommes en mesure de le soigner, mais à condition d'avoir une récompense en contrepartie. Ceci car vous nous avez refusé l'hospitalité. Et cette tribu a accepté de leur donner carrément un troupeau de brebis. Alors l'un des compagnons a été voir le chef, lui a récité le Fatiha et a soufflé sur lui et a crachoté également. Et cet homme s'est levé comme s'il n'avait jamais rien eu. Et comme convenu, ils leur ont donné les brebis. Mais les compagnons se sont dit, on ne va pas se partager ce troupeau jusqu'à demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam si c'est permis ou pas. Et quand ils sont revenus à lui et qu'ils lui ont raconté l'histoire, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment avez-vous su que le Fatiha était une ruqya? Puis il a dit, vous avez bien fait. Partagez-vous ce troupeau et pour les apaiser, en cela, il leur a même dit, et réservez-moi ma part, en souriant. Ibn al-Qayyim rahimahullah a commenté ce hadith en disant, ce remède qui est le Coran et le Fatiha a eu un effet remarquable sur cette maladie ou sur cette morsure, au point qu'il a totalement guéri. Et ce, malgré la simplicité du traitement en vérité. C'est simple. Et parfois les gens, de par le fait que la ruqya est simple à faire, ils n'y croient pas. Ils pensent qu'il faut absolument quelque chose de complexe et de peu connu pour guérir.
Et ça, c'est une erreur. Parce que tout est question de tawakkul ala Allah, ou l'ikhlas lillah, et espoir en Allah, tabarak wa ta'ala. Donc ce remède a eu un effet remarquable sur cette maladie, au point qu'il a totalement guéri, et ce malgré la simplicité du traitement, qui est le plus facile à utiliser. Et s'il avait été prescrit à des personnes au cœur sain, avec une foi sincère, il aurait eu un effet encore plus puissant sur la guérison. Ibn al-Qayyim dit, j'ai moi-même eu l'occasion d'appliquer cette méthode sur des cas variés, en commençant par moi-même. Et je n'ai jamais vu de traitement plus rapide et plus efficace. Non. Il a dit, j'ai passé une certaine période à la Mecque où j'avais beaucoup de maladies, je tombais malade à plusieurs reprises, et j'avais pas de remède, si ce n'est le Fatiha. Et je voyais beaucoup d'effets sur moi. Je l'ai également recommandé à d'autres personnes qui ont également, pour beaucoup d'entre eux, trouvé la guérison. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه